Hello students, good morning to all of you. Today we are going to learn about draw an angle bisector using compass. Okay, so let us understand what is called a bisector. Bisector means कोन दुभाजक. तर दिलेल्या एखादा कोन आहे त्या कोनाचा कोन दुभाजक आपल्याला काढायला या तासामध्ये शिकायचं आहे. In the last period we have learned about types of angles. Okay, so you understood, I suppose you have understood it really well, because all of the students have completed their homework and sent it me on my WhatsApp. Okay, so I really happy for that because you are busy with your study. Today we are going to understand a construction of angle bisector. So first what we have to do, we have to draw any angle ABC. You have to draw any angle ABC. Okay, so first what I do here, I draw an angle. Look here, I am going to draw an angle. For that I am using sketch to understand you better. Then look here, I will draw arrowheads for both the arms. Okay, this is angle A, B and C. Okay, so I have drawn an angle ABC of any measure. Then I took compass and put the tip of compass on point B. Look, what do I do? There are two tips, one is a compass tip and another one is pencil tip. I put the compass tip on point P or vertex B. Then I take convenient distance, मला योग्य वाटणारा अंतर मी या ठिकाणी घेतोय, and draw an arc. मी एक आर्क काढतोय that intersects both the arms, both the sides, AB आणि CB किंवा BC किंवा रे म्हटलं तर that intersects both the ray BA and BC ला intersect करणारा मी एक आर्क काढला. ओके, then I name these intersecting points E and F. Okay, I give the name to these intersecting points. Okay, these are the intersect points or point of intersection. Okay, so then what I do, then I put the tip of compass on point E. I take the convenient distance and draw an arc inside the angle. Look, draw an arc inside the angle. Okay, keeping the same distance, I put the tip of compass on point F and draw another arc inside the circle that intersects the previous arc. Okay, so here you will see that there is a point of intersection of two arcs. I will name it D. I will name it D. Okay, then you have to take ruler. Then you have to take a ruler and then you have to draw a line that particular goes from point B to intersecting point D. Okay, you can show this line by dotted line or you can draw straight line. Look here, I am drawing. Arrowhead I will draw here. Okay, so again I will tell what we have done here. Look here, we have to draw an angle bisector using a compass. It is our compass. Okay, कोणाचा कोण दुभाजक आपल्याला काढायचा आहे. बायसेक्टर म्हणजे कोण दुभाजक.
बायसेक्ट म्हणजे कोन दुभागणे आणि बायसेक्टर म्हणजे कोन दुभाजक. सो व्हॉट आय डिड फर्स्ट, आय ड्रीव ॲन अँगल ABC ऑफ एनी मेजर. कोणत्याही मापाचा मी अँगल ABC काढून घेतला आणि त्यानंतर देन आय टूक compass in my hand and these are two tips of compass. First one is compass tip and second one is a pencil tip. So I put the compass tip on point B and then took a convenient distance. I took a convenient distance and draw an arc that intersects both the ray BA and BC. BA या रेला आणि BC या रेला छेदणारा एक मी आर्क काढला. आर्क म्हणजे कंस काढला. ओके. देन आय पुट द कंपास टिप ऑन पॉईंट E. कंपास टिप मी पॉईंट E वरती ठेवलं. देन आय ड्रीव अनदर आर्क इनसाइड द अँगल. अँगलच्या आतमध्ये एक मी आर्क काढला. देन कीपिंग द सेम डिस्टन्स, हे अंतर असंच ठेवून आय पुट द कंपास टिप ऑन पॉईंट F वरती ठेवला आणि त्यानंतर आणखी एक आर्क मी काढला. ओके. त्यानंतर मला इथं इंटरसेक्टिंग पॉईंट ऑफ 2 आर्क्स मिळाला. 2 कंस एकमेकाला छेदणारा हा पॉईंट मिळाला. देन आय टूक रुलर. मग मी काय घेतली बघा, पट्टी घेतली आणि पट्टीनं काय केलं की आय ड्रॉ अ लाईन बिटवीन दीज 2 पॉईंट्स. या दोनमधून जाणारा मी रे काढला किंवा लाईन काढली. ओके. सो दॅट इज पर्टिक्युलर BD. रे BD इज ॲन अँगल बायसेक्टर. हा कोणाचा कोन दुभाजक आहे. आता बिकॉज ऑफ दॅट रिझन व्हॉट हॅपन्स, त्याच्यामुळं काय झालेलं आहे बघा, यू विल सी हिअर. याच्यामध्ये पूर्वीचा आपल्याकडे एक अँगल होता, अँगल ABC हा अँगल होता. when we bisected this angle that time there are 2 new angles are formed. याच्यामध्ये 2 अँगल्स तयार झालेले आहेत, अँगल AB आणि D आणि त्यानंतर अँगल CB आणि D. ओके. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू हिअर? ओके. आय विल राईट इट हिअर. Angle ABC was the first angle and because of the bisector is ray BD is bisector, बरोबर आहे. and that's why two new angles have formed. 2 नवीन अँगल्स तयार झाले. तर पहिला कुठला होणार बघा, अँगल A हा बघा, AB आणि D हा एक अँगल तयार झाला आणि त्यानंतर अँगल हा CB आणि D. ओके. सो रे BD is a bisector of angle ABC. Do you understand? Okay. So this construction we have learned that draw an angle bisector using a compass. Okay. So in this way you have to draw an angle and bisect it. अशा पद्धतीने तुम्हाला घरामध्ये एक अँगल काढायचा आहे आणि त्याला तुम्हाला बायसेक्ट करायचं आहे. येते लक्षात? ओके. हॅलो स्टुडंट्स, we are going to learn another construction of angle. So I will read what we have to do here. To construct an angle equal in measure to a given angle using a compass and a ruler. Okay, I will read once again for you. To construct an angle equal in measure to a given angle using a compass and ruler. ओके. सो तुम्हाला एक अँगल कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे. टू कन्स्ट्रक्ट म्हणजे काढणे. ओके. ॲन अँगल, एक तुम्हाला अँगल काढायचा आहे. इक्वल इन मेजर, दिलेल्या मापाचा
दिलेला जो कोन आहे त्या कोणाच्या मापाचा कोन तुम्हाला काढायचा आहे यूजिंग अ कंपास अँड रुलर. कंपास आणि रुलरचा वापर करून तुम्हाला दिलेल्या मापाचा कोन या ठिकाणी काढायचा आहे. टू कन्स्ट्रक्ट अन अँगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन अँगल यूजिंग अ कंपास अँड अ रुलर. हा दिलेला कोन आहे अँगल ABC. You have to draw an angle equal in measure to a given angle. So what is the construction I am going to demonstrate here? Listen carefully. Okay, so first the given angle is angle ABC. So you have to take compass in your hand. You have to put the compass tip on point B. पॉईंट बी वरती तुम्हाला कंपासाचं टोक ठेवायचं आहे. देन टेक कन्व्हिनियंट डिस्टन्स. योग्य अंतर घ्यायचं आहे, सोयीचं अंतर घ्यायचं आहे. अँड यू हॅव टू ड्रॉ अन आर्क. तुम्हाला परत काय करायचं, एक आर्क या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे. ओके, सो बाय कीपिंग द सेम डिस्टन्स. बघा डिस्टन्स आपल्याला सेमच ठेवायचं आहे आणि कंपासचं टीप, पुट द कंपास टीप ऑन पॉईंट क्यू. ह्या पॉईंट क्यू वरती ठेवायचं आहे. आता पहिल्यांदाच मी काय केलं आहे बघा, QR हे रे काढून घेतलेलं आहे की जिथं आपल्याला या मापाचा दुसरा अँगल काढायचा आहे. फॉर दॅट आय पुट द कंपास टीप ऑन पॉईंट B, took a convenient distance and draw an arc that intersects ray BA and ray BC. मी एक असा आर्क काढला की जो BA आणि BC या दोन्ही रेना छेदतो ॲट सर्टन पॉईंट. त्यानंतर मी काय केलं बघा, देन आय पुट द कंपास टीप ऑन पॉईंट Q. पॉईंट Q वरती मी कंपासाचं टीप ठेवलं आणि त्यानंतर मी काय केलं, इथं आर्क काढला. ओके, आय ड्रीव अन आर्क. Okay, do you understand what is the first step? That you have to construct an angle equal in measure to a given angle. Given angle is angle ABC, and now we are going to draw an angle equal in measure with the given angle by using compass and ruler. So first I put the compass tip on point B, drew an arc to intersect both ray BA and BC. So we are constructing here another angle with equal measure of the given angle. So I put the compass tip on point Q and drew an arc. आता हे जे Qच्या ठिकाणी Q वर पॉईंट ठेवून मी जो आर्क मारलेला आहे ते डिस्टन्स कुठला आहे, तर पॉईंट B वरती ठेवून मी जो योग्य अंतर घेतलेलं आहे तेच अंतर ठेवून Q वरती अंतर तसंच ठेवले आणि Q वरती ठेवून मी एक आर्क काढलेला आहे. तुमच्या लक्षामध्ये आलं असेल की जेव्हा आम्ही हा पॉईंट B वरती या ठिकाणी कंपास टिप ठेवून एक आर्क काढला, त्या ठिकाणी आपल्याला दोन इंटरसेक्टिंग पॉईंट मिळालेले आहेत. त्याला आपण नावं देऊया D आणि E. बरोबर आहे, D आणि E हे मी नाव दिलेलं आहे. नाव व्हॉट डू आय डू, पुन्हा मी काय करतो बघा, देन आय पुट माय कंपास टिप. माझे कंपासचं जे टिप आहे ते टिप मी पॉईंट E वरती ठेवतो. पॉईंट E वरती ठेवतो आणि पुन्हा मी काय करतो बघा की इथं काय करतोय मी की D आणि E मध्ये जे अंतर आहे त्या अंतरा एवढं कंपासमध्ये अंतर घेतोय. आय टेक द डिस्टन्स दॅट इज बिटवीन D अँड E पॉईंट्स. D आणि E मध्ये जे अंतर ते अंतर मी जर घेतलं किंवा DE मधलं अंतर बघा मी तेवढं घेतलं किंवा ED मधलं अंतर मी ते घेतलं. देन पुन्हा मी काय करतोय बघा, आय पुट द कंपास टीप राईट हिअर. ह्या पॉईंटला आपण एक नाव देऊया. त्या पॉईंटला आपण कसं करूया की पॉईंटला T असं नाव देऊया. त्या पॉईंटला आपण T असं नाव दिलं. T असं नाव दिल्यानंतर बघा, आय पुट द कंपास टीप D आणि E ह्याच्यामध्ये जे सेम डिस्टन्स आहे ते सेम डिस्टन्स घेऊन मी पॉईंट T वरती माझा काय केला, आय पुट द कंपास टीप ऑन इट अँड ड्रीव ऑन अन आर्क दॅट इंटरसेक्ट द प्रिव्हियस आर्क. पहिल्याच्या कंसाला छेदणारा मी दुसरा कंस काढला आणि आय नेम इट पॉईंट P. मी त्याला पॉईंट P असं नाव देतो. नाव आय टेक रुलर घेऊन I will join these 2 points, or I will draw a line that intersects, that goes through point Q and point P. Okay, so look here,
I drew a line that goes through point Q and point P. Arrowhead is there. So this is angle PQR is the angle equally in measure to the given angle. ओके, दिलेल्या मापाचा हा कोण होता, या कोणाच्या मापाचा कोण आपण इथं काढलेला आहे यूजिंग कंपास अँड रुलर. ओके, दिस इज द सेकंड कन्स्ट्रक्शन. टुडे वी हॅव लर्न 2 कन्स्ट्रक्शन्स. आपण 2 कन्स्ट्रक्शन शिकलेलो आहोत. फर्स्ट कन्स्ट्रक्शन इज अबाउट ड्रॉइंग अँड अँगल बायसेक्टर, कोणाचा कोणदुभाजक कसं काढणं. आणि सेकंड जो आपण पाहिलेला आहे तो म्हणजे कन्स्ट्रक्ट अँड अँगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन अँगल यूजिंग कंपास अँड रुलर. दोन्ही वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शन्स आहेत किंवा रचना आहेत, त्या तुम्ही काय करायचे घरी अभ्यासायच्या आहेत. आणि याच्यावरचा आधारित जो काही तुमचा स्वाध्याय आहे तो स्वाध्याय तुम्ही सोडवायचा आहे. आता बघा, प्रामुख्याने त्या संदर्भातला स्वाध्याय कुठला आहे, तर त्या संदर्भातला स्वाध्याय तुम्हाला पाहायला मिळेल प्रॅक्टिस सेट 3 मध्ये आहे. प्रॅक्टिस सेट 3 तुम्हाला त्या ठिकाणी पूर्ण करायचं आहे. इथं आपलं दुसरं प्रकरण या पद्धतीनं संपतं. ओके, सो आय विल रिपीट वन्स अगेन दिस कन्स्ट्रक्शन. हे कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला कसं करायचं हे समजलं असेल किंवा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा आणि ते कन्स्ट्रक्शन तुम्ही घरी करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, तर प्रॅक्टिस सेट 3 तुम्हाला घरी सोडवायचं आहे. अँगल चॅप्टर या ठिकाणी आपण समाप्त करतोय. व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, अभ्यास करून पुढच्या सोमवारपर्यंत मला तो पोस्ट करा. थँक्यू.